ஒரு மௌன அஞ்சலி ப்ளீஸ். I would like to say welcome and hearty congratulations for this event. And before handing over to him, I would like to once again thanks to all our partners, because without partners, nothing is impossible. So 1:30 we'll start talent round. Okay? We have 1 hour. So in the 1 hour there will be a small seminar for the kids and there will be a small training. Okay? So after 1:30 we'll start the talent round. Kids are prepare இருக்கீங்களா talent round க்கு? Okay? And this mark will be added up for the finale. Okay? So this about Patricia. Patricia actually she was our student. So last year என் ஸ்டூடெண்டா வந்து இப்போ வந்து டைட்டில்ஸ் வின் பண்ணி பசங்களை ட்ரெயின் பண்ற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்காங்க. we should clap her. அவளோட purely hard work தான் நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்காங்க. அந்த பொண்ணு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி நிறைய வந்து ஹர்டல்ஸ் தாண்டி சென்னையில மட்டும் இல்லாம she has won titles from Kerala and Kochi. So எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு so I want you soon to go international. சார் நான் தான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ட்ரெயின் பண்ண போகிறேன். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே நான் தேங்க் பண்ணுறேன் இந்த கோவிட் டைமில் இவங்க எல்லாருமே அனுப்புனதுக்கு. ஸோ நீங்கள் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Passionate about women's and children's issues in my social work, in every place. எனக்கு வந்து one of the most important things I feel is like, you know, why does abuse occur? First of all, whether it be a child, whether it be a woman, whether it be anybody, why does it happen?
It happens because you are told that person is inferior to you in some way, or you feel more powerful, or you feel that you can take advantage of that person. The number one thing is that we have to really believe that we are all made equal. And அது வந்து அந்த philosophy வந்து நமக்கு சின்ன வயசுல தான் educate பண்ணா அந்த டைம்ல தான் வந்து அது விளங்கும். So it's very very important that we don't see people as a different color, as we don't see people as a different sex, we don't see people as a different with different abilities. Several times there will be people who don't have a leg, don't have a hand, and avungalukku vandu they endure abuse. So the only solution is if we as parents, as if we as humans can bring that philosophy into our children, that everyone and everything is made equal. We are not better than everything else. We are not less than anything else. That is the only way I feel we can stop abuse. I want to share an example of my aunt. She has 2 sons. She lives in Malaysia. So when we went to visit her, she was cooking in the kitchen and her teenage son brought out a tray of water and food for everyone to eat. Okay? Suddenly my mother-in-law was like, oh my god, ஏம்மா புள்ளே இந்த மாதிரி எல்லாம் வேலை செய்ய வைக்கிறீங்க? To get that, why are you asking the boy to do this? And she stood up and took the tray from him saying, no, you sit down, I will serve, like this. So this is the wrong thing. First of all, a boy should not feel this is a woman's job. It's everybody's job. And another thing she did to make her sons respect women is that there's a puja called Durga Puja, where little girls are made to sit and people wash the feet. Ladies puja பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி. அதே பூஜை வந்துட்டு she makes the boys do. She makes the boys wash the feet of the little girls. Why? They should learn to respect women. And if they do this, they will one day be men that I can be proud to say that I am their mother. So this, my friends, is what it's all in the hands of the parents, mostly the mother. So guys, please, think deeply about how unconsciously we end up sending the wrong message to our children. So thanks again, guys. Thanks for letting me share my 2 words on this. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. வீட்ல இருந்து நான் கிளம்பும்போது தலைவா, வீட்ல இருந்து கிளம்பும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஈவென்ட் அப்படின்னோடனே நான் பாட்டு கிளம்பி வந்துட்டேன். எவ்வளவோ ஸ்டேஜ் பார்த்துருக்கோம் ஈவென்ட்ல. இந்த மாதிரி பார்த்தோடனே டக்கு நாங்க வந்தோடனே என் ஹிப் இப்படி ஆயிடுச்சு. ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்க விட்டுருவீங்களா அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. சரி ஓகே இப்ப தோணுச்சா? ஓகே ரொம்ப ஹாப்பி. எல்லாரும் வந்து ஒரு பெரிய கிளாப் பண்ணலாம். ஏன்னா இவ்வளவு பேர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பா வந்து அவங்களுக்கான ஒரு பெரிய கிஃப்ட் பாத்தீங்கன்னா அது மட்டும்தான். இன்னும் சவுண்ட் அவ்வளவுதானா? பாவம் கணேசனை பார்த்துருப்பீங்க. லைப்ரரி ஆனது இப்போதான் ரீசெண்டாக பேர் வச்சோம். லைப்ரரி டைலாக் வந்து அண்ணன் லைப்ரரிக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன். இதுதான் சூப்பர். வாழ்த்துக்கள் சொல்லுவேன். இல்லை வேணாம், தயவு செஞ்சு எதுவும் வேணாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க கம்பெனி விட்டீங்கன்னா நிமிஷத்துல இறங்கிடுவோம். காலையிலேருந்து பயமா இருக்குங்க. பவுன்சர் மாதிரி அங்க போங்க நீங்க. ஆமாம், அது நமக்கு நாளையிலேருந்து லாக்டவுன் வேறு போட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா, அது வேறு ஒரே டென்ஷனாக ஓடிட்டு ஒரே பஞ்சத்துக்கு. அண்ட் சூப்பர் டீம், ஃபஸ்ட்டு கங்க்ராட்ஸ், வேறு லெவல், சூப்பராக அழகாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அண்டு நிறைய ஃபேஷன் கண்டிப்பாக தெரியும். அண்ட் எல்லாம் நம்மளோட ரொம்ப தெரிஞ்ச மக்கள் தான் எல்லாருமே. ஸோ வாழ்த்துக்கள். நான் குட்டீஸ்லாம் சீரியஸாக சொல்கிறேன். வந்தவொடனே ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது பயங்கரமாக குட்டீஸ். அதுவும் அவரை ரொம்ப லவ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னே தெரியல, ஒரு மாதிரி பயங்கர ஆட்டிடியூட். அவர் பாருங்க, சம்மந்தம் இல்லாமல் அந்த ப்ளூ நீங்கள் தான் சின்ன வயசுல லால் பகதூர் சாஸ்திரி மாதிரியா இருக்காப்ல அவர் தானே? சின்ன வயசுல இல்லை ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பார்க்கும்போது உங்களை மாதிரி சின்ன வயசுல ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன். ஆக்சுவலி கீழே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் நின்று இருந்தால் போகும்போது யாரும் காமிக்கிறேன். வீட்டுக்கு கூட்டு போய் வளர்க்குறது வழியே பார்த்து. சரியா, ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. வெளியே போன மாஸ்க் போடுறதுக்கு அது ஃபங்க்ஷன் வந்தால் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது மாஸ்க் போட்டுட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறேன். தேங்க்யூ, லவ் யூ.
ஆனா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலாம்னு நான் கூப்பிட்டேன். இல்ல அவங்க கூப்பிட்டா நீங்க நீங்க அங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ரேகா ஓகே சாரி ரேகா அக்கான்னு சொன்னீங்களா? அப்ப ஓகே. ரேகா அக்கா இல்ல ரேகா அவங்க பேர் ரேகாவா? சரி ஓகேண்ணே. நைஸ். சரி ஓகே நம்ம கான்செப்ட் இல்ல. ஓகே நாங்க ஒரு 2 வாய்ஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு கிளம்புறோம். நீங்க கண்டிப்பா எல்லா இடத்துலயும் கேட்க வேண்டியதுதான். நீங்க தலபன்ஸ்ல எவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க? உங்க வீட்டுக்குள்ள நடந்து எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சிருக்கேன். ஆமா தளபதி பன்ஸ் 2 வாய்ஸ் எனக்கு வராது, மன்னிச்சிருங்க. ஓகேவா? இல்ல நான் பேசுவேன். அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னோட ஸ்பெஷல் நான் கலக்க போகிற சீசன் 5ல பண்ணது சிவகார்த்திகேயன் அண்ணா இங்க வந்திருந்தாருன்னா எப்படி பேசிட்டாருன்னு பார்ப்போம். ஹாய் ஹாய்டா தம்பி. ஹாய் ஹாய் காமெடி சைடு கட்டிங் பாய். ஹாய் நான் உங்க சிவகார்த்திகேயன் பேசுறேன். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ல வந்து உங்க எல்லாரையும் பார்க்கும்போது. நான் கூட உங்க எல்லாரையும் ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்கன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நல்லா இந்த மாதிரிலாம் செம்மையா ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும்போது வேற லெவல்ல இருக்குங்க. வருத்தப்படாத வாலி பசங்க எல்லாம் ஜோரா வருது கையை தட்டுங்கயா. ஓகே எல்லாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருக்கு. அந்த குட் டச் பேட் டச் சொன்னீங்கல்ல, கண்டிப்பா ஒவ்வொரு வீட்லயும் கண்டிப்பா ஒவ்வொரு குழந்தைகிட்ட எல்லாருமே சொல்லுங்க. கண்டிப்பா அதை சொல்லி நான் வளர்க்கணும். ஓகேவா? பாய். ஓகேண்ணே. அடுத்தது விஜய் சேதுபதி பேசியாச்சு. ஓகேண்ணே. வேற யாரும் கூப்பிடலாம்? எங்களோட சூப்பர் ஸ்டார் என்ன பாய் சொல்லிட்டான் அதுக்குள்ள. சாரிப்பா சீமராஜா கெட்டப்ல இருக்காப்ல பாத்தீங்களா? அப்படிப்பா நல்லா வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். சீமராஜன் சொல்லிட்டு ஓகேண்ணே. அதான் என்னை வந்து பார்த்துட்டு புலி படத்துல வர விஜய் மாதிரியா இருக்கீங்கன்னு அப்ப சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நான் யோசிச்சேன் ஏன்டா அதை சொன்னீங்கன்னு. அந்த மாதிரி தான் போல. சரி ஓகேண்ணே. நீங்களும் சுறா படத்துல வர விஜய் மாதிரியா இருக்கீங்கண்ணே. வேற ஏதாவது பெட்டரா சொல்லிடலாம். ஓகே சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சார் வந்திருந்தாருன்னா எப்படி பேசுவாரு பார்ப்போம். இந்த மாதிரி சொன்னாங்க சார் சால்பாபா ஹோட்டல்ல ஃபங்க்ஷன் போது குழந்தைங்களா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போறாங்க சொன்ன மாதிரி இங்க வந்து பார்த்தா சும்மா ஃபேண்டாஸ்டிக். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் சாப்பிட்ட சாப்பாடு உடம்பு தங்கிச்சா உடம்பு கெடுக்கிற சம்பாதிச்ச படத்தை நீங்க வச்சுன்னா வாழ்க்கை கெடுக்கிற வாழு மத்தவங்கள வாழ வச்சுட்டு வாழ ஆன்சர். ஓகே அடுத்தது விஜய் சேதுபதி சார் அவரை கூப்பிடலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அண்ணன், எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச அண்ணன். பாக்குறதுல செம்மையா இருக்காங்க. மேக்கப்பா சூப்பரா இருக்காங்க, செம்மையா இருக்காங்க. எல்லாருமே குழந்தைங்க பாக்குறீங்க, செம்மையா மிஸ் பண்றீங்க, செம்மையா பேசணும், செம்மையா இருக்கணும். ஓகேவா? நான் ஒன்னே சொல்லிப்பேன், நண்பன்ல ஜாதி முதல் எதுவுமே கிடையாது. இங்க என் நண்பனா எல்லாருமே உழைச்சிட்டு இருக்கீங்க. கண்டிப்பா லைஃப்ல செம்மையா வருவீங்க. ஓகே தேங்க்யூ சூப்பர். எப்பயோ ஒருத்தர் சார் அடிப்பா நானும் விஜய் சேதுபதி பேசுறேங்க. எனக்காக நீங்க ஜெய் வாய்ஸ் பண்ணணும். ஜெய் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. ஜெய் பழமே வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. சரி எஸ்டிஆர் டக்கு டக்குன்னு ஜெய் எத்தனை பேர் ஞாபகம் இருக்குமா கூட தெரியல. ஜெய் உங்களுக்கு தெரியும். ஜெய் நார்மலா பேசியிருந்தாருன்னா ஹலோ ஹாய் நல்லா இருக்கீங்களா? இல்லைங்க ஆக்சுவலி சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லும்போது இல்லைங்க நான் வந்து படம் நடிச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு. இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும்னாரு. ஆக்சுவலி இது பார்க்கும்போது தான் தெரியுது பசங்களாம் செம்ம க்யூட்டாக இருக்காங்க. அதை தாண்டி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங். இல்லை ஜாலியாக இருக்கு, ஹாப்பியாக இருக்கு. ட்ரிபிள்ஸ் ரீசெண்டாக ஹாட்ஸ்டாரில் ஒரு பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் லைக் பண்ணுவீங்கன்னு இருக்கேன். கண்டிப்பாக பாருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. கொத்தனவன் நண்பனா இருந்தா சத்தா கூட சொல்லக்கூடாது. சத்த பிறகு ஓகே தேங்க்யூ. கண்டிப்பா வந்து நம்மள பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றதை விட தம்பி ஒருத்தர் வேற கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன டவுட் மட்டும் கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடுறேன். ஓகே யாரு இது எல்லாருமே? தம்பி நீ வாப்பா கூட்டு. விக்ரம் மேலே ஏறி வந்துருந்தா நல்லா இருக்கும். அப்படியா விக்ரம்? ஹாய் விக்ரம். ஹாய். அப்படியா? அப்ப நான் ப்ரொடியூசர் எங்க இருக்காங்க? ப்ரொடியூசர் எங்க இருக்காங்க? விக்ரம் இவரை பார்த்தா எந்த ஹீரோயின் மாதிரி இருக்காங்க? யார் மாதிரி? சில்க்கு புரியல. சிரிக்கிறாங்கன்னு சொல்றாப்ல. அவங்களுக்கு வேற கிடையாது. நீ சொல்லு. ஆமா ஆமான்ற ஒரு வார்த்தையை தவிர. சரி ஓகே. உங்க பேர் என்னம்மா? விகே ராமசாமியா? என்னது? நீங்க கேளுங்க. தெலுங்குடா? என்னது? தெலுங்கு நேம் என்னலோ? நைஸ். நீ வாண்டடா பண்றியான்னு தெரியல. இங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்க? நான்
நான் சண்டை போடுவேன். சண்டை போடுவியா? டேய் நீ WWE காம்படிஷன் கிடையாது. ஷூ எங்க வாங்குன? ஜிஆர்டி ஜுவல்லர்ஸ். பிளான் பண்ணி தம்பி நம்மள்ட்ட அனுப்பியிருக்காங்க இவங்களா. நீங்க ஏதாவது பேசல. உனக்கு பிடிச்ச ஹீரோ யாரு? நான்கு. நாளைக்கு பார்க்கலாம். போ. நான் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர். அதாவது ஆமா தம்பி நீங்க வாங்க, தம்பிங்க வாங்க, மெத்திசே நீங்க வாங்க. வாங்க. உங்க பேர் என்னம்மா? குஷான். கிருஷான். அண்ணா கிருஷான் வந்திருக்காப்லண்ணே. கிருஷான். 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 கிருஷான் நான் ஒரு சின்ன டவுட் கேக்குறேன். பேச சொல்லும்போது நீ பேசல. அங்க பேசிட்டு இருக்க. யாரோட வைஃப் மாதிரி பண்ணேன் சொல்லுப்பா. சோ என்ன சொல்றேன் இப்போ ஒரு மாதிரி பாடுவீங்களா? ஐயோட் லாங்குவேஜ் தமிழ். ஓ ரெண்டுமே ஒரே டீம்ல பாடுவீங்களா இல்ல தனித்தனியா பாடுவீங்களா? தமிழ் சாங் பாடுவீங்களா? தமிழ் சாங் பாடுங்க. என்ன சாங்? எந்த சாங் பாடுவீங்க? 1000 படத்துல இருந்து 2வது பாட்டு பாடுங்க. பாடுற தரவுங்க. என்ஜாய் என்ஜாய் சாங். சரி நான் வேணா வெளியே வச்சுட்டா. சரி ஓகே பாரு. குக்கு குக்கு காக்கா காக்கா தலைவெட்டி குக்கு குக்கு உன்னில யாரு மீன் கொத்தி குக்கு குக்கு தண்ணீரோடும் தவளைக்கு குக்கு குக்கு கம்பளி பூச்சி தங்கச்சி அள்ளி மணக்கொடி எங்கதமே ஒட்டார ஒட்டார சந்தனமே உள்ள மணக்கொடி முத்தாலுமே எங்கூரு முத்தாலுமே அப்படி குறுக்கு பையமா வெத்தலை படையமா சுகந்த பையமா மத்தல குடியம்மா தாயமா காயமா என்ன பண்ண மாயமா வள்ளியமா பராண்டி சகந்தி மூராண்டி கத்தவலை கராண்டி டேர பாராண்டி அன்னக்கிளி சரி மரத்தால அன்னக்கிளி நல்லபடி வாழச்சொல்லி இந்த மண்ணை கொடுத்தானே பூவக்குடி ஈவென்ட் இன்னைக்கு ஒரு நாள் தான்ப்பா. இல்ல ஒரு நிமிஷம். நாளைக்கு சூப்பரா பண்ணாங்க. நல்ல ஒரு புதுமையா இருக்கு. நல்ல ஒரு புதுமையா இருக்கு. இங்க வாங்க கண்டிப்பா. ஒரு நிமிஷம். ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் ஃபுல்லா சொல்லு. ஃபுல்லா சொல்லு. ஃபுல்லா சொல்லிட்டாப்லங்க. மறந்து போச்சு. அதாவது சின்ன வயசுல படிச்சானா மறந்து போச்சா? இப்ப MBA கிராஜுவேட் முடிச்சுட்டு வேலை தேடிட்டு இருக்கா அப்படி. நான் ராப் சூப்பரா பண்ணாரு. அந்த பேசிக் கஷ்டப்பட்டு மிஸ் சொல்லி கொடுத்த ரைம்ஸ் ஞாபகம் இல்ல. அண்ணா ஸ்கூல் 2 வருஷம் ஆகுது. ரைம்ஸ் ஞாபகம். பாபா பிளாஸ்டிக் வச்சு பாரு. பாபா பிளாஸ்டிக் பண்ணி வெளியே இப்ப உட்காரு. சொல்லுங்க. அதாவது ஒரு வருஷம் லாக்டவுன் ஒரு மனிதருக்கு குழந்தைகள் எப்படி மாத்தி இருக்குன்னு பாருங்க. ரைம்ஸ் தெரியல. ஆனா வந்து குக்கு குக்கு தெரிஞ்ச வாழ்க வளமுடன் நல்லா இருக்கும் கல்ச்சர். யாரு? சரி வா விஜய். அந்த குக்கு குக்கு ரைம்ஸ் இல்லைங்க அது. ஒரு ரைம் சொல்றேன். நீ ஒண்ணு இல்ல ஜனகணமன கதை பாட்டு நேம்டா. உன் பேர் என்ன தம்பி? அவர் ஏதோ பக்கத்து வீட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்த மாதிரி தம்பி இல்லங்க. கெவின் வாட் இஸ் யுவர் ஷூ சைஸ்? வாட் இஸ் யுவர் ஷூ சைஸ்? 6 வா. பாரு ஒரு ரைம் சொல்லு. ஏதாவது உன் கான்ஃபிடென்ட்டா இருப்ப. அப்ப அந்த ரைம்ஸ் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரைம் சொல்லு. ஒழுங்கா சாரி கேட்டு கிளம்பிடு. யார் என்ன சொல்றது? ட்விங்கிள் ஜானி ஜானி அப்பா சாமி ஜானி இல்ல இல்ல ஆக்சுவலி வந்து இது வந்து எதுக்குள்ள சீரியஸ் கண்டென்ட். இது நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு மாறி போயிருக்காங்கன்னு சொல்லி நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கண்டென்ட். சின்ன வயசுல வந்து அவ்வளவு சொல்லி கொடுத்த ரைம்ஸ் வந்து குழந்தைங்க ஃபர்ஸ்ட் மண்டையில ஏத்துனது அதான். அது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற கலாச்சாரம் வந்து எப்படி மாத்தி வச்சிருக்குன்றது தான் மேட்ரு. ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க. குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதுவும் வேணும் இதுவும் வேணும். ஸோ ரெண்டுமே கொடுத்து வளர்க்கலாம், தப்பே கிடையாது. என்னோட கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் இது, அவ்வளோதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. தேங்க்யூ ஸோ மச். எங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பிடிச்சிருந்தா கை தட்டுங்க, பிடிக்கலன்னா கிளாப் பண்ணுங்க.
அதை பண்ணிடுங்க. ஒன்னே ஒண்ணுதான் சொல்லணும், இந்த ஸ்டேஜ் நான் எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் சொல்றதுதான், எண்ட் ஆஃப்ல சொல்லுவேன் நான். ஆக்சுவலா என்னன்னா கண்ணதாசன் ஐயாவோட கவிதை தான் அது. நம்ம பிறக்கும் போது அழுதுகிட்டே பிறப்போம், பெத்த தாய்க்கு சுகமான வழியை கொடுத்துட்டு, இறக்கும் போது 4 பேர் அழ வச்சுட்டு இருப்போம், கடினமான வழியை கொடுத்துட்டு. அதுக்கு இடைப்பட்ட காலத்துல 4 பேர் என்டர்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் எங்களை மாதிரி கலைஞர்கள் இங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பா உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை கேளுங்க, அதை அவங்களுக்கு கொடுங்க, அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ண வைங்க. பேரண்ட்ஸ்னால மட்டும்தான் அது முடியும். எங்க அப்பா எங்க அம்மா நினைச்சதுனால தான் நான் கஷ்டப்பட்டு இங்க இப்போ ஒரு சேனல்ல ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், போயிட்டு இருக்கேன், என்னோட எய்ம் நோக்கி போயிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சதை கொடுங்க. எனக்கு ஒரு மாதிரி அழுகு வருது. எஸ், சமூக நலம் கருதி வெளியிடுவோம் ஆட்சி மசாலா வந்து ஒரு சோசியல் மெசேஜ். ஓகே, எங்களையே சீரியஸா பேச வச்சுட்டீங்க. ஓகே, சூப்பர். எல்லாம் நல்ல ஒரு பெரிய பலத்தை கைத்தட்டலோட அடுத்த தாத்தா என்ன ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, ஆரம்பிங்க. வழக்கம் போல கவுண்டர் போடுங்க. பிரியங்கா சூப்பர் அண்ட் எல்லாம் பிரியங்கா சூப்பர்னு சொல்லாதீங்க, தப்பா பிரியங்கா நல்லா பண்றீங்க. பிரியங்கா ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச். ரியாத் வந்து உண்மையிலே சொல்றேன், நோட் பண்ணீங்க, ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆர்டிஸ்டா வருவான். வாழ்த்துக்கள்டா. ஸ்பெஷல் மேக்கப்போட நம்ம கிட்ஸ் எல்லாரும் வர போறாங்க. நம்ம என்ன காஸ்க்காக இந்த ஈவெண்ட் பண்றோமோ அந்த காசை இங்க வந்து அவங்க என்ஹான்ஸ் பண்ணி அவங்க இங்க ஒரு வாக் பண்ண போறாங்க. ஹோப் யூ எவ்ரிவன் வில் லைக் அண்ட் த காஸ் இஸ் ஸ்டாப் சைல்ட் அபியூஸ்.
அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு நல்ல கிளாப் ப்ளீஸ். Thank you so much for giving us this opportunity. I'm Andrew, I'm the media head for Lakme Academy, not the manager. A small correction. So, immediately, Renault in the event pati solumbodhu, see, as makeup artists, we always concentrate on the outer beauty. But then, there is a very important message that we need to convey to this generation, that the inside, the soul, and the personal happiness and everything that happens inside is more important than what we see outside. வெளிய இருக்கிறது just 5 minutes if we remove the makeup, it's all gone, and then what stays with us stays forever. So that's why we go for causes like this. We thank Array Events for giving us the special opportunity to do this. Thank you so much. Unbelievable. So congratulations to the Lakme team. And more than that, the impact that the wounds of these children had on us, no, we couldn't even look. It was a great way of driving home this point that we don't accept child abuse. So I think that was a fantastic idea, Prerna. Thank you. Mrs. Pavitra Parthasarathi, director of Whale TV, and நிறையா அவங்க சீரியல்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க. இப்போ கூட மிஸ்ஸஸ் வீட்டில் சீரியலில் நடிச்சிட்ருக்காங்க, மூவிஸ் நடிச்சிருக்காங்க. மிஸ் பவித்ரா பார்த்தசாரதி. சைல்டு அப்யூஸ்மெண்ட், ஸ்டாப் சைல்டு அப்யூஸ்மெண்ட், எஸ், அது இப்போ ரொம்ப தேவையான விஷயம். அதுவும் குழந்தைங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க, அழகாக வாக் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் இந்த ஏஜ்லலாம் நம்மலாம் இருந்தோன்னா அந்த டைம்லலாம் சுத்தம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸே கிடையாது. அவங்களுக்கு இந்த அழகாக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரெனால்டோவுக்கு. அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ரெனால்டோ அண்ட் சென்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆக்ட்ரஸ் பிக் பாஸ்ல எல்லாம் வந்திருந்தாங்க, தெரியுமா? வந்திருக்காங்களா இங்கே? சாக்ஷி அகர்வால அவ்வளோ அழகாக காட்டுற ஒருத்தவங்க இங்கே வந்திருக்காங்க. ஓகே Okay, so right now I would like to invite Faiza from Fab Events and Abdul from Fab Events, please. So Sakshi Agarwaloda personal costume designer, நிறைய celebrities, okay, one of the personal costume designers and நிறைய celebrities க்கு costume designing பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Thank you for Renault and Sense. Thank you so much for inviting. And then child abuse பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க. பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒன் நோட்டட் பண்ணிக்கணும். நம்ம சில்ட்ரன் ஸ்கூலில் அனுப்புகிறோம், டியூஷன்ஸ் அனுப்புகிறோம், எல்லா இடத்துக்கும் பக்கத்து வீட்டில் விளாட்றதுக்கு எல்லாம் அனுப்புகிறோம். என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க கொஞ்சம் நோட் பண்ணணும். சரி, விளாட்றதானே செய்கிறாங்க. அப்போ இருந்த ஜென்ரேஷன் வேறு, இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் வேறு. இப்போது யார் எந்த கிட்ஸ் பார்த்தாலும் ஃபோன்ஸ், மொபைல் ஃபோன்ஸ் நிறைய கற்றுக்குறாங்க, நிறைய ஜென்ரல் நாலேஜ் கற்றுறாங்க, எல்லாமே கற்றுறாங்க. ப்ளஸ் அந்த நம்ம வந்து நோட் பண்ணிக்கணும் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் தரணும் நம்ம. ஏன்னா நம்ம இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் பேரண்ட்ஸ், மதர் அண்ட் ஃபாதர் ரெண்டு பேருமே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் அப்படி போயிட்டுருக்கு. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறாங்க, ஸ்கூலில் என்னென்ன பண்ணுறாங்க, அது கொஞ்சம் நோட்டட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி நடக்க வாய்ப்புகள் இல்லை. உங்கள்கிட்ட ஃப்ரீயாக ஓப்பனாக பேசுவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். தேங்க்யூ. First of all, I would like to thank Renault Sense. எப்போவுமே அவங்க ஈவெண்ட்ஸில் நான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இது கிட்ஸ்க்கு பார்த்து ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்துச்சு. ஈவன் ஐ ஹாவ் எ கிட். ஒன் செகண்ட் வந்து நான் இமேஜின் பண்ணி பார்த்தேன், இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு செகண்ட்க்கு நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு எந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது சொல்லி. ஸோ வந்து சொன்ன மாதிரி பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சாங்கன்னா பாய்ஸ்க்கு இருக்கட்டும், இது கேர்ள்ஸ்க்கு இருக்கட்டும், கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தாங்கன்னா இந்த நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ நடந்துட்டு அப்புறமா அந்த ஃபீல் பண்ணி வந்து ஸோ நோ யூஸ். ஸோ இதை நார்மலி எல்லோரும் வந்து ஒரு காஸ்க்காக பண்ணுறாங்க. நிறைய பேர் கேன்சர் நிறைய பார்த்துருக்காங்க. பட் இது சம்திங் ஹர்க்கே, இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ திங்கிங்காக உங்களுக்கு ரெனால்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. And thanks for calling. Thank you so much. Thank you so much.
இன்னும் இங்கே நடந்த ஈவெண்ட்டை பற்றி தான் தொடர்ந்து நான் ஒரு 8 இயர்ஸா குரல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன். தெரிஞ்சோ தெரியாமல என்ன கூப்பிட்டுருக்க அப்படி ரியா. அண்ட் ரெனால்டு உங்களுக்கும் தேங்க்ஸ். ஏன்னா ரெனால்டு மெசேஜ் பண்ண நான் ரிப்ளை பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்லி ரியாத்தை வச்சு கூப்பிட்டுருக்காங்க. மேபி ஏதோ லக்கிலி அவனுடைய லக்கில் வந்துட்டேன். ஸோ என்னை கூப்பிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நம்ம எல்லாருமே என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா பெண்கள் மட்டும்தான் கற்பழிக்கப்படுறாங்க, பெண்கள் மட்டும்தான் சீரழிக்கப்படுறாங்க, பெண்களுக்கு மட்டும்தான் பெயின் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு. முதல்ல பெண்களுக்கு ஆண்கள் தான் பெயின் கொடுக்குறாங்க, பெண்களை ஆண்கள் தான் ரேப் பண்ணுறாங்க, பெண்களை ஆண்களால் மட்டும்தான் இங்கே எல்லாமே பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் அது கிடையாது. பெண்களை பெண்களும் சேர்ந்து ஆண்களும் சேர்ந்து 2 பேருமே சேர்ந்து பிரச்சனைகளை உருவாக்குறோம். இங்கே 2 ஆம்பளை குட்டி பசங்களை அடிச்சுக்கிறாங்க. ஸோ குட், நீ ரொம்ப அழகா இருக்க என் கூட இல்லை. ரெண்டாவது, சினிமா பார்த்து நம்ம ரொம்ப கெட்டுப்படுறோம். சினிமா வேற, நம்மளுடைய ரியல் லைஃப் வேற. அதுல இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள், காந்தியோட படம், பெரியாரோட படம், அம்பேத்கருடைய படம், இவங்களோட திரைப்படங்கள்லாம் பார்த்து நம்ம திருந்தி இருக்கிறோமா அல்லது ஏதாவது சில விஷயங்கள் புரிஞ்சிருக்கோமான்னு கேட்டா இல்லை. பட் நயன்தாரா இருப்ப தெரிஞ்சு ட்ரெஸ் போட்டா அது எந்த டிசைனர் பண்ணாங்க அல்லது வேர்ல்டில் எந்த ஷாப்ல அது விற்குதுன்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்றதுக்கு தயாரா இருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா ஒரு பெண் அழகா இருக்கிறது அவளுடைய பாதி மார்பகங்களையும் முழு இடுப்பையும் காட்டுறதுன்னு. அது கிடையாது. கண்ணால் கண்கள் பார்க்கறது தான் முதல் கற்பழிப்பு. அது ஆணும் ஆணும் பார்த்தாலும் சரி, ஆணும் பெண்ணும் பார்த்தாலும் சரி, பெண்ணும் பெண்ணும் பார்த்தாலும் சரி. அங்க இருந்து நமக்கு திரும்பி வரணும்னு இங்க நிறைய காயங்கள் ஆன மாதிரி பார்த்தோன்னே எனக்குலாம் கொஞ்சம் கண்ணே கலங்கிடுச்சு. ஏன்னா நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். நிறைய பேர் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளை அறியாமே பஸ்ல போகும்போது அல்லது இந்த மாதிரி வயசுல இருக்கிற குழந்தைங்கலாம் லைட்டா இந்த மாதிரி ஆட்கள் டச் பண்ணும்போது ஒரு வித்தியாசமான ஃபீல் வரும். நம்ம எல்லாருமே குழந்தையா இருந்து அதுக்கப்புறம் பெரியவங்க ஆனவங்க தான். யாராவது லைட்டா டச் பண்ணும்போது, நம்மளை பார்க்கும்போது, எதிர்பாலினத்தை பார்க்கும்போது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு நிறைய பேரு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸே, என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸே இருக்காங்க. ஆணும் ஆணும் காதலிக்கிறவங்க இந்த தமிழ்நாட்டுல இந்த சென்னையில இருக்காங்க. தெரியும்ல? தெரியும்னா ப்ளீஸ் எஸ்ன்னு சொல்லுங்க, இல்லைன்னா அவங்க பேர் நான் சொல்றேன். பெண்ணும் பெண்ணும் காதலிக்கிறவங்க இங்க இருக்காங்க. தெரியும்ல? அவங்களுக்காக ஒரு கூட்டம் இருக்கு. தெரியும்ல? ஸோ காதல் அப்படிங்கிறது தாண்டி ஒருவேளை அந்த பெண்ணும் பெண்ணும் ஆணும் ஆணும் பெண்ணும் ஆணும் இந்த குரூப்ல ஏதோ ஒன்று எதிர்த்து, இல்லை உன்னால என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது, என்ன சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ண முடியாது, இல்லை எனக்கு குழந்தை பத்து கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்வது பிரச்சனை வருது. ஆசிட் ஊத்துறான், பைக்ல சூடு வைக்கிறான், வீட்டுக்குள்ள பூந்து கத்தியில குத்துறான். இது எல்லாமே நடக்குது. ஸோ நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம், ஒரு ஆடைய கழட்டி அசிங்கப்படுத்துறது தான் இங்க கற்பழிப்புன்னு. இல்லைங்க. லவ் ஃபெயிலியர்ல ஒரு பையன் உட்காந்து அழுதானா அது ஒரு பெரிய கற்பழிப்பு தான். ஒரு பொண்ணை அழ வச்சானா அது ஒரு கற்பழிப்பு தான். அதனாலதான் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதனாலதான் வாழ்க்கையில நிறைய பேர் உடஞ்சு போயிடுறாங்க. குழந்தைங்க கையில மொபைல் கொடுக்குறோம், ஜாலியா அவங்க புஜி கூட விளையாடிட்டு இருக்காங்க, எந்த மலைக்கு போறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கு பேசிக் நாலேஜ், மார்பகங்களை தொட்டா மட்டும்தான் காம உணர்வு வருங்கிறத உங்க குழந்தைங்க கிட்ட நீங்க தான் சொல்லி கொடுக்கணும். உங்களை தவிர யாராலையும் சொல்லி கொடுக்க முடியாது. என் பொண்ணுக்கு நான் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். உன்னை ஒரு பையன் பார்க்கும்போது தெரியும், அவன் உன்னை முறைக்கிறானா, உன்னை ரசிக்கிறானா, உன்னை கோபமா பாக்குறானா, இல்ல நீ ரொம்ப அசிங்கமா கெச்சப்படி அப்படின்னு பாக்குறானான்னு பாக்குற கண்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். உனக்கு பிடிச்சிருந்தா நீ பாரு, அது எவ்வளவு தூரம் மூவ் ஆகுதுன்னு பாரு. உன்னை டார்ச்சர் பண்றானா இம்மீடியட்டா அங்க இருந்து திரும்பி வந்துரு. அதை நீங்க உங்க குழந்தைங்க உங்களை அம்மான்னு கூப்பிடுவாங்கல்ல, அப்பான்னு கூப்பிடுவாங்கல்ல, அப்பவே நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அந்த மாமா மடியில போய் உட்காரு நீங்க சொல்லாதீங்க. அந்த மாமா என்ன மனநிலையில இருக்காருன்னு நமக்கு தெரியாது. அந்த அக்கா மடியில போய் உட்காருன்னு சொல்லாதீங்க. அந்த அக்கா என்ன மனநிலையில இருப்பாங்கன்னு தெரியாது. ஏன்னா வீட்டுல அவங்களுக்கு பயங்கர டிப்ரெஷன் இருக்கும். ஹஸ்பண்ட் கூட சண்டை போட்டு வந்திருப்பாங்க, அப்பாச்சி எச்சக்கலன்னு சொல்லியிருப்பாரு, அம்மா கெட் அவுட் சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த மைண்ட்ல இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் கூட நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கலாம். இங்க ஒரு ரிலாக்ஸ் தர்றதுக்காக வந்திருக்கலாம். அந்த டைம்ல இந்த குழந்தை என் மடியில உட்கார்ந்தா எனக்கு என்ன மாதிரி உணர்வு வரும் நீங்க தான் யோசிக்கணும். உங்க மடியில உட்கார்றது உங்க குழந்தைங்கிறதுல நான் நம்பவே மாட்டேன். எத்தனையோ அப்பாக்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளை கற்பழிச்சிருக்காங்க. என்னோட 35 வயசுல நான் குறைஞ்சபட்சம் 30 வருஷமா நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன்.
இந்த மாதிரி குழந்தைய அப்பா கற்பழிச்சாங்க, அம்மாவை பையன் கற்பழிச்சான், பையனை அம்மா வந்து ரேப் பண்ணா, 3 வயசு குழந்தைய டியூஷனுக்கு வந்த டீச்சர், எல்லாருமே நானும் நீங்களும் படிச்சிருக்கோங்க. தமிழ்ல வருது, இங்கிலீஷ்ல வருது, ஹிந்தில வருது, எல்லா நியூஸ்லயும் வருது. பெத்த தாயை தவிர பெத்த தாய் எந்த பையனுக்கும் எந்த பொண்ணுக்கும் தீங்கு விளைக்க மாட்டா. ஒருவேளை அவளுக்கு அவ ஹஸ்பண்டை தவிர யாராவது பிடிச்சிருந்தா அந்த குழந்தைங்களை தூக்கி வீசிட்டு போயிடுவா. பட் அசிங்கப்படுத்த மாட்டா, கொலை பண்ண மாட்டா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம்ல. லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ் முன்னாடி போரூர்ல ஒரு மொபைல் ஷாப் கூட ஓனரோட ஓடி போனதுக்காக 2 குழந்தைங்களை கொண்டாங்க. யாரு மேல யாருக்குமே நம்பிக்கையே இல்லை. அப்படிப்பட்ட உலகத்துல இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இந்த குழந்தையோட அம்மாவும் அப்பாவும் செத்து போலாம். பட் இவனுக்கு வயசு அதிகபட்சமா 6 or 7 இருக்கும், அல்லது 5 அல்லது 6 வயசு இருக்கும். இந்த குழந்தையோட எதிர்காலம், அவனுக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்கணும், தைரியத்தை கொடுக்கணும். டிவி பார்க்கறதுனாலயோ சூப்பர் ஸ்டாரை பார்க்கறதுனாலயோ எல்லாம் நடக்காதுங்க. வாழ்க்கையில இப்படி ஆகணும், இது ஆகணும், எது வந்தாலும் எதிர்த்து நில்லுங்க. எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ண தயாராகுங்கன்னு சொல்லுங்க. எதிர்த்த வீட்டுக்கு போகாத, பக்கத்து வீட்டுக்கு போகாத, மண்ணுல கை வைக்காத, கரண்ட்ல கை வைக்காத, தீயில கை வைக்காத, தண்ணியில கை வைக்காத, குதிக்காதன்னு சொல்லாதீங்க. எல்லாம் பட்டுட்டு வரட்டும், தீக்காயம் படட்டும், மண்ணுல குதிக்கட்டும், தண்ணியில குதிக்கட்டும், குளத்தை பார்த்தா எட்டி குதிக்கட்டும். மூச்சு திணறும் போது அவனுக்கு தெரியும், நான் 5 வயசுல தண்ணியில குதிச்சு மூச்சு திணறச்சுன்னு 60 வயசுல அவனுக்கு அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும். பட் மொபைலை கொடுத்துட்டு நீங்க போன் பேசுறதுக்காக இன்னொரு மொபைலை வாங்கி கொடுக்கறது, நீங்க சமைக்கிறதுக்காக இன்னொரு மொபைலை வாங்கி கொடுக்கறது, நீங்க சிஸ்டத்துல உட்கார்றதுக்காக இன்னொரு மொபைலை வாங்கி கொடுத்துட்டு குழந்தைங்களை கெடுக்கிற முதல் வேலை பண்றது பேரண்ட்ஸ் மட்டும்தான். ப்ளீஸ், அடுத்த ஜென்ரேஷனாவது நல்லபடியா இருக்கட்டும். நம்ம காலம் முடிஞ்சு போச்சு. வாழ்க்கை முழுக்க புழம்பிக்கிட்டே இருக்கிறோம், அசிங்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம், படிக்கும் போது, பார்க்கும் போது, கேட்கும் போதும் அழுதுகிட்டே இருக்கோம். அது இல்லாம இந்த பிஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு ப்ளீஸ் நல்ல ஒரு லைஃப் கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோமே. அட்லீஸ்ட் அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு அது பெஸ்ட் லைஃப் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸா இருக்கட்டும். ஹாய் குட்டீஸ், லவ் யூ. லவ் யூ. Wow, thank you so much. கேட்டதுக்கு நன்றி. நாங்கள் ஸ்டோரி எழுதுகிறோம். இன்னைக்கு ஹெல்த் இஷ்யூவாக குணம் அவரால் பார்த்துட்டு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்மில் ரிலீஸ் பண்ணுறது. தேங்க்யூ. எஸ், ஓகே. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் டு இன்வைட் ஃபார் ரியோ ஃபேஷன் ஈவெண்ட்ஸ், CEO ஆஃப் ரெனால்ட். தேங்க்ஸ் அலாட். ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் எல்லாமே நம்ம நண்பர்கள் தான், நம்ம தம்பி, குட்டி பாய் எல்லாருமே. பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன சொல்லணும்னா, இது குட் கான்செப்ட். இந்த கான்செப்ட் எடுத்தீங்களா, தட்ஸ் த மெயின் ஹேட்ஸ் ஆஃப். அந்த கான்செப்ட் எடுத்ததுக்கு
கண்டிப்பாக ஒரு குட் அப்ளாஸ் நீங்கள் கை தட்டலாம் கண்டிப்பாக. பிகாஸ் இந்த மாதிரி மாடல் ஷோஸ் பண்ணுறாங்க, பட் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வச்சு பண்ணுறது சம்திங் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தான் நான் சொல்லுவேன். பட் நல்ல ஒரு கான்செப்ட் இது. நான் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் சொல்ல வேண்டியது ஒரே என்னென்னா, இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய இன்னும் உங்கள் பேரண்ட்ஸ், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லையோ, உங்கள் ஃபேமிலி சர்க்கிள்லையோ உங்கள் கிட்ஸை நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வாங்க. அதுதான் மெயின். இது வந்து நீங்கள் பார்த்தேன், ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. இன்னும் நிறைய நீங்கள் உங்கள் நிறைய கிட்ஸ் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். நிறைய என்னை பொறுத்தவரைக்கும் ஒன்றே சொல்லணும், எல்லா கிட்ஸுக்குமே ரெக்கமெண்ட் சொன்னாங்க, அவங்க எல்லாமே பேசிட்டாங்க. சொல்கிறது நான் ஒன்றுமே இல்லை, மனமே எல்லாம் பேசிட்டாங்க. இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் ஒன்றே என்னென்னா, செல்ஃப் டிஃபென்ஸ். ஸோ உங்கள் எல்லா கிட்ஸுக்குமே செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் வந்து ரொம்ப மஸ்ட். கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் நீங்கள் உங்கள் கிட்ஸுக்கு அவங்களோட செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் இந்த காலகட்டத்தில் கம்பல்சரி இது முக்கியம். இது எல்லா பேரண்ட்ஸும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் எல்லா கிட்ஸுக்குமே ஏதாவது ஒரு எல்லா கிட்டையும் ஒரு டேலண்ட் இருக்கும். சிங்கிங், டான்ஸிங், பாக்ஸிங், கராத்தே, எனி இஷ்யூஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து விட்டுப்பா, பசங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க. ஜாலியாக உங்களுக்கு நானே அதை பார்க்க தான் வந்திருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லா கிட்ஸுமே கற்றுக் கொடுங்க. ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரு மாஸ்டர்கிட்ட போனேன், கராத்தே மாஸ்டர்கிட்ட போய் கேட்டேன், சார் 1 மந்த்துக்கு எவ்வளோ சார் ஃபீஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னு. சார் நான் 500, 6 மந்த் 1 இயர் அது பேக்கேஜ் மாதிரி சார் அப்படின்னு. யாருக்கு சார் அப்படின்னு. இல்லை சார் என் பிறகு பையனுக்கு சார் அப்படின்னு. ஸோ அவர் சொன்னார், ஏன் சார் உங்களுக்கு குழந்தையே பிறகு அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு கேட்க பண்ணி, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் வந்து செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் ரொம்ப மஸ்ட். ஸோ எல்லா கிட்ஸுக்குமே மேம் சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்கள் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு, பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட் நீங்கள் தான், ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு நீங்கள் தான். ஸோ நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயம் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கண்டிப்பாக ரீச் ஆகும். ஸோ அதனால் வந்து மதர் அண்ட் ஃபாதர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்னை பொறுத்தவரைக்கும். ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் டு இன்வைட் மீ. தேங்க்ஸ் அ லாட். தேங்க்யூ.
கூட இருந்த எங்களோட தம்பி ரெனால்டோட தம்பி, ஆப்வியஸ்லி எங்களுக்கும் தம்பி தான். அவர் இப்போ எங்கள் கூட இல்லை. அவர் ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டாரு. ஸோ அவருக்காக நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன இது வச்சுருக்கோம். அவர் எப்பயுமே எங்கள் கூட இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட, அந்த ஆசையோட அவருக்காக நாங்கள் பண்ணின ஒரு சின்ன புக்லெட். இந்த கிட்ஸ் வந்து அதை பிடிச்சிட்டு நடந்து வந்தாங்கன்னா எங்களுக்கு சந்தோஷம், நாங்கள் படுற சந்தோஷத்தை பார்த்து எங்களோட தம்பியும் சந்தோஷப்படுவார்னு ஒரு நப்பாசையோட. ப்ளீஸ் சார். சாரி, அது நான் சொல்ல வந்தேன். ஆக்சுவலாக நான் ஒரு டைம் கேட்டேன், இதுக்காக தான். ஸோ நேற்று விவேக் சார் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ நேற்று இருக்க மனுஷன் நீங்கள் கிடையாது. அதே மாதிரி தான் இப்போ இவர் சொன்ன இந்த பர்சன் தம்பி பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் ஈவெண்ட்டில் நான் அவர் பார்த்தேன். நான் தான் அவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் அவார்டே கொடுத்தேன். பட் இந்த ஈவெண்ட் அவர் இல்லை. நான் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்போ வருவீங்கன்னு சொல்கிறேன். பட் அதான் அந்த வாழ்க்கைன்றது நிரந்தரம் கிடையாது. நம்ம இன்னைக்கு வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் நம்மளுக்கு நிரந்தரம். நாளைக்கு நம்ம இருப்போமான்றது அது நிரந்தரம் கிடையாது. ஸோ இந்த ஆக்சுவலாக இதை நான் சொல்லணும்னு வச்சுக்கேன் சார்கிட்ட. ஸோ சின்ன ரெக்வஸ்ட், கால் அப்பான் ஆல் மாடல்ஸ், நம்மளோட டீம் மாடல்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கம் டு த ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ். ஸோ அவருக்காக ஒரு 2 minutes அவரோட மௌனம் அஞ்சலி நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். வித் த பர்மிஷன் ஆஃப் ரெனால்ட் ப்ளீஸ். ஜஸ்ட் 2 minutes ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப்.